चित बंधन अनिक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास आप जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे सी। इतिहास दे विच प्रसंग चल रहा सी एक अजगर सप दा। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने उस दे पुराने जन्म दी गाथा नूं बयान कीता कि वड्डा महंत सी, जिन्हें पूजा नूं खाधा, ना कोई चंगा कर्म धर्म आप कीता ते ना ही अपने चेलियां नूं करवाया। इसे करके सप दी जून मिली ते जिन्हां चेलियां नूं चंगा उपदेश नहीं दिता, उन्हां नूं कीड़ियां दी जून मिली ते उन्हां ने फिर इस नूं कट कट के खाना शुरू किया। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने कृपा की, उस सप दी मौत हो गई, उहदा उद्धार हो गया। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। इन सम की गत देख कर, जे नहीं सिमरंते, श्री नानक जी शब्द एक उचर्यो हित वंते। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने, ऐसे जिहड़े पुरुष ने जिहड़े के परमेश्वर दी बंदगी नहीं करते, उन्होंने याद नहीं करते, ऐसियां दे वास्ते कवि जी लिखते ने कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने अपनी गुरबाणी दे विच शब्द भी उच्चारण किया होया। कवि जी सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे शब्द का प्रमाण देंदे ने। श्री मुख वाक, कुलहां देंदे बावले, लैंदे वड्डे निलज, दूहा खड न मावई, तिक्कल बन्नै छज। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ऐसे पुरखां दे बारे लिखते ने। कुलहां देंदे बावले, कुलहां दा भाव है टोपी, जिहड़ी के उत्तराधिकारी नूं अधिकार दे वास्ते दित्ती जांदी है, भाव कि उहदा मान रखण दे वास्ते। कुलहां देंदे बावले, सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी अपने इस शब्द दे विच फरमान करदे ने, ऐसे जिहड़े पुरख ने ना, वो दूसरे नूं उपाधि देण दा यतन करदे ने, पर बावले ने, कमले ने। लैंदे वड्डे निलज, ते जिहड़े उस नूं प्राप्त करन वाले ने, वो भी बहुत वड्डे निलज ने, बेशर्म ने। दूहा खड ना मावई, अगे सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी एक प्रमाण देंदे ने कि किस तरह की हासोहीणी गल है। दूहा खड ना मावी, भाव के जिहड़ा चूहा है वो आप ते मसा मसा ही खुड दे विच वड़दा है, पर की करदा है, तिक्कल बन्नै छज। चूहा मसा मसा आप खुड दे विच प्रवेश करदा है, पर जेकर चूहा अपने लक दे नाल वड्डा सारा छज बन लवे ते किस तरह खुड दे विच समा सकदा है। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ऐसे पुरखां दे बारे कहंदे ने कि चूहे वर्गे ने, जिहड़े आप ही मसा खुड दे विच प्रवेश करदे ने, पर इन्ना वड्डा मानो कि जिहड़ा छज है ना, उस नूं लक दे नाल झूठ दे नूं बन लैंदे ने, फिर किस तरह खुड दे विच समा सकणगे। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने इस तरह का शब्द उच्चारण किया है। कवि जी ने इस शब्द का प्रमाण दिता।
कर न सकै अपनो पलो, गुर मिल पाए ना ज्ञान। और अंधे अहंकार ते नहीं प्रभ सिमरन ठान। कवि जी लिखते ने कि ऐसे जिहड़े पुरुष ने वो अपना भला भी नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु नूं मिल के उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति नहीं की हुंदी। हिरदे तो हंकार दे नाल वो अन्ने हुंदे ने, प्रभु दा सिमरन नहीं कीता हुंदा, वो ते अपना ही उद्धार नहीं कर सकते ते दूसरिਆਂ ਨੂੰ की तारनगे। हित मनता कर जतन बहु, चेले वृंद बनाए। तिनकी होवत यस दशा, बहु जूनी पर माए। कवि जी लिखते ने कि अपनी मनता कराउण दे वास्ते बड़े यतन दे नाल उन्हें बहुते सारे महंत ने चेले बनाए हुए सन। आप ते सप बनया ही बनया, माड़ी जून दे विच पिया ही पिया, पर नाल जिहड़े सेवक बने सन उन्हां दा भी कवि जी कहंदे ने कि माड़ा हाल होया कि उन्हां नूं भी जूनां दे विच भरमना पिया ते ओह मानो कि कीड़े बने। इस तरीके दे नाल उस वेले इन्हां दी गति होई। करतार सिंह जी कलास वालिए ऐसे पुरुषां दे बारे इस तरीके दे नाल अपना बयान पेश करदे ने। बिना आत्मक ज्ञान दे गुरु बन के, जग विच पखंड दिखाण। जेड़े बन बगले भगत इस जगत अंदर, नित पखंडां दे जाल विछाण। जेड़े पेट खातरी चातुरी कर बहुती, लुट दुनियादारां ताईं खाण। जेड़े जप तप न विद्या भगत कोई, कर भेख अलेख भुलाण। जेड़े उतों धार के रूप त्यागियां दा, माया छल कर जमा कराण। जेड़े नासवंत है जगत पसार सारा, माया झूठी है सबक सुनाण। जेड़े कथा वार्ता कर दे बन तारा, अखर एक ना हृदय वसान। जेड़े लोभी गुरु ते अन्ने महंत बन के, सिखा ताई ना लाभ पुचाण। जेड़े आप विच 84 दे गर्क होवन, बेड़े सिखा दे पर डुबाण। जेड़े उन्हां सारियां दी एहो गति होवे, बिना ज्ञान दे गुरु सदवान। जेड़े सिखा चेलियां दी उन ला लैंदे, दे सकदे नहीं ज्ञान। जेड़े कुंभी नरक दे विच पैण करतार सिंगा, बिना योगता पैर पुजान। जेड़े ग्रंथाकार करतार सिंह जी कलास वाले लिखते ने, ऐसे जिहड़े पुरुष ने जिहड़े के बगैर ज्ञान तो अपने आप नूं गुरु कहवाउंदे ने, कुंभी नरक दे विच उन्हां नूं कवि जी लिखते ने सुट्टिया जावेगा। जिहड़े के योगता तो बगैर ही अपने पैरां दी पूजा कराउंदे ने। इस तरीके दा ख्याल पेश कीता है कवि करतार सिंह जी कलास वालिए ने ऐसे पुरुषां दे बारे। हो तो सुकर्म अवशेष यस, आए पर्यो शरण आए। अब शुभ गत प्राप्त पाई, तन पन्नग मुक्ताए। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इसका कोई चंगा कर्म इस दे अगे आ गया, ताही सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी दे चरणां दी शरण दे विच ये पहुंच गया ते हुण इहदी मौत हो गई, इनू चंगी गति दी प्राप्ति हो गई। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਪੰਨਗ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸੱਪ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਤਰਿਓ ਡੇਰਾ ਜਹ ਕਹਾਂ, ਸਿਰ ਸਤ ਗੁਰ ਚਹੂੰ ਓਰ। ਕਰਤ ਹਰੇਖਾ ਹੈ ਲਗੇ, बड़े किलक बंद डोर। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने
ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੇ ਫਰਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਬੈਠੇ ਬਹੁ ਪਾਸਾ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਬਾਰਤਾ ਯੁਤ ਹਾਸ ਬਿਲਾਸਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਛਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹਾਸ ਵਿਲਾਸ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੂਪਕਾਰ ਤਿਸ ਕਾਲ ਮੈਂ ਹਿਤ ਕਰਨ ਰਸੋਈ ਲਗੇ ਸੁਧਾਰਨ ਥਾਨ ਕੋ ਖਨ ਅਮਨੀ ਜੋਈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਪਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਸੋਈਏ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਪੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਕਖਾਨੀ ਜਬ ਅਸਥ ਗਨ ਨਿਕਸੇ ਨਰ ਕੇਰੇ ਸਿਰ ਸਤ ਗੁਰ ਕੇ ਟਿਗ ਕਹਿਓ ਉਦਿਆਨ ਕਨੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਂਗਰੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਆਦਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਿਆਨ ਹੈ, ਭਾਰਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਉਜਾੜ ਹੈ, ਬੀਆਬਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਕਸਤ ਮਾਨਖ ਕੇ ਅਸਥ ਇੱਕ ਥਲ ਸਮੁਦਾਏ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੇ ਗੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਇੱਕੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕੱਠੇ ਗੱਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਦੱਬੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਉਠ ਗਮਨੇ ਹਿਤ ਹੇਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਆਦਿਕ ਸਮੁਦਾਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ। ਜੋਧ ਰਾਏ ਸੰਗ ਸਗਰੇ ਬਿਸਮਤ ਜਾਏ ਪਿਖਿਓ ਠਾਂਡੇ ਤਿਸ ਥਾਏ। ਜੋਧ ਰਾਏ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਖਨਵਤ ਨਿਕਸੇ ਨਾਰੇ ਅਸਥੀ ਭਏ ਬ੍ਰਿੰਦ ਤਹਿ ਢੇਰ ਲਗਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਖੋਦਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੋਦਦੇ ਨੇ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਥੱਲਿਓਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਮਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੇ ਤਰੇ ਕਰੰਗ ਇੱਕ ਸਾਰੋ ਅਸਥ ਨ ਭਗਨ ਤਾਹਿ ਦਰ ਸਾਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਕਰੰਗ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਜਰ ਸੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ। ਸਭ ਹਿਨ ਬੂਝੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਅਤ ਦੁਰ ਪਿਛ ਪਰਿਓ ਇੱਕ ਕਾਲ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਾਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਤਕ ਬਰਖ ਬਰਖਾ ਨ ਕਰੀ ਕਨ ਤਰਾ ਪਈ ਤਵ ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਵਿਸਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਦਲ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਕਟ ਦੇਸ਼ ਅਸ ਅੰਨ ਨ ਉਪਜੋ ਸ਼ੁਦਾ ਕਸ਼ਟ ਤੇ ਮਨੁਖ ਬਿਹਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੰਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬੜੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਏ। ਤਜ ਤਜ ਸਦਨ ਫਿਰੇ ਸਭ ਅਤਿਉਤ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਹੋਤ ਰਹੇ ਬਹੁ ਭਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਬੜੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਢੂੰਡ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਬੜਾ ਭਾਲਿਆ, ਬੜਾ ਲੱਭਿਆ। ਜਿਸ ਕੋ ਸਰਬ ਕੋ ਰੰਗ ਇਹ ਦੇਖਤ, ਹੋਤੋ ਸਮੈ ਤਿਸ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਜਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਬਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸਨ। ਜੇ ਚਿਤ ਚਾਹਤ ਆਪਨੋ ਇਹ ਤਬ, ਖਸ਼ਟ ਰਸਨ ਕੇ ਅਸਨ ਮਹਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ 6 ਰਸਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਭੋਜਨ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੱਕੀ ਰੋਟ ਕਾ ਸੂਪਰ ਯੋਦਨ, ਅਨਕ ਬਿਦਨ ਕੇ ਗਨ ਪਕਵਾਨ। ਪੱਕੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲ ਚੌਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ। ਸਭ ਅਵਨੀ ਕੋ ਛਾਦਨ ਕਰਤੋ, ਬਾਂਛਤ ਬਣਤ ਜੇ ਕਰਤ ਬਖਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬਾਂਛਤ ਬਣਤ ਜੇ ਕਰਤ ਬਖਾਨ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਭਾਣਾ ਮਾਨ ਸੀਸ ਪਰ, ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਉ ਹੂੰ ਨਾ ਤਬ ਕੀਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਰਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਛੋਦਤ ਦੁਖਿਓ ਯਤ ਆਨ ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਆਪਨੋ ਸਦਨ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੀਨ। ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਅੰਨ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਵਸਤ ਟੋਕਰਾ ਸਿਰ ਪਰ ਧਰ ਕਰ, ਗਮਨਿਓ ਲੋਕਨ ਸੰਗ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਕਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਅੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਤ ਕਿਤ ਫਿਰਤ ਆਨ ਬਿਨ ਬਿਆਕਲ, ਦੁਰਬਲ ਅੰਗਣ ਓਜ ਬਹੀਨ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਚਰਤੇ ਅਤਿਉਤ ਥਕਤ ਪ੍ਰਾਣ ਹੋਏ, ਆਣ ਪਰੇ ਸਗਰੇ ਇਸ ਥਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਗਏ। ਆਖਰਕਾਰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਜਨ, ਜੀਤ ਰਹੇ ਸੇ ਤਿਨੋ ਉਠਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਸ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਰੇ ਵਿਖੇ ਪਾਏ ਕਰ ਦਫਨੇ, ਤਬ ਕੇ ਅਸਥ ਅਹ ਸਮੁਦਾਏ। ਉਸ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੇ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਕਰਾਂਗ ਸਕਲ ਜਿਸ ਧਨ ਪੁਰਖੀਏ,
ਹਾਜ਼ਰ ਜਰਨ ਪਾਖ ਇਸ ਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਜਰ ਇਹ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਾਬਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਖ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਨਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਅਜਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਅਜ਼ਮਤ ਜਰਿਓ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਨ ਛੋਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਆਇਸ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸੁਖ ਮਾਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ, ਜਿਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਭੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ ਸੁਖ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ। ਬੰਦਨੀ ਸਭ ਜਗ ਕੇ ਅਸ ਹੋਏ, ਧੀਰਜ ਬੀਰਜਵੰਤ ਮਹਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਜਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ। ਏਮ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਾ ਬਿਰਾਜੇ, ਬਿਸਮ ਪਾਏ ਸੁਣ ਗਾਥ ਪੁਰਾਣ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਇਸ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਸੂਪਕਾਰ ਤਬ ਤਿਆਰ ਆਹਾਰ ਸੋ, ਕਰਿਓ ਜਾਏ ਕਰ ਆਣ ਸਥਾਨ। ਸੂਪਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਸੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਾਂਗਰੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਆਦਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਲਿਆਏ ਨਿਕਟ ਗੁਰ ਕੋ ਅਚਵਾਇਵ, ਸਗਰੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਏ ਪਟ ਬ੍ਰਿੰਦ। ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ। ਏਕ ਜਾਮਨੀ ਤਹਾਂ ਬਿਤਾਈ, ਚੜੇ ਪ੍ਰਾਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਤਰ ਪਰੇ ਪੁਰ ਕਾਂਗੜ ਕੇ ਟਿਗ, ਕਿਰਪਾ ਜੋਧ ਪਰ ਧਰਤ ਬਿਲੰਦ। ਆਖਰਕਾਰ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਨਗਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਿਲਿਓ ਰਹਿ ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਕਰਤ ਵਾਰਤਾ ਲਾਪ ਆਨੰਦ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਜੋਧ ਬਖਾਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਇਮ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗੜਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, हे ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਪਾਵਨ ਕੋ ਕਰ ਪਾਵਨ ਘਰ ਮਮ ਪਾਵਨ ਕਰੋ, ਦਾਸ ਕੋ ਜਾਣ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਵਨ ਕੋ ਕਰ ਪਾਵਨ ਘਰ ਮੈਂ, ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਮਮ ਪਾਵਨ ਕਰੋ ਦਾਸ ਕੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਅਚੋ ਯਹਾਰ ਆਪ ਤਹਿ ਬੈਠੋ, ਪੁਨ ਚਾਹਤ ਕੀਨੋ ਪ੍ਰਸਥਾਨ। ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਛਕੋ। ਪੁਨ ਚਾਹਤ ਕੀਨੋ ਪ੍ਰਸਥਾਨ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ।
ਇਹ ਅਬਿਲਾਖਾ ਪੂਰਨ ਕੀਜੈ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਣਵਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰੋ, हे ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਭਏ ਪ੍ਰੇਮ ਬਸ ਬਿਨਤੀ ਮਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਰਪਾਲ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ। ਲੈ ਕਰ ਗਮਣਿਓ ਸਦਨੇ ਆਪਣੇ, ਰੁਚਰਾਸਨ ਇੱਕ ਡਾਸ ਵਿਸਾਲ। ਜੋਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਰ ਕੋ ਜੋਰ ਬਿਠਾਵਣ ਕੀਨੇ, ਦੰਪਤ ਆਏ ਹਰਖ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜੋਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਜਲ ਕਰ ਧਾਰ ਜੋਧ ਤਵ ਡਾਰਤ, ਚਰਨ ਭਾਰ ਜਾ ਭਲੇ ਪਖਾਲ। ਜਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਜੋਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਧੋਤਾ। ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਪਾਣ ਕਰਿਓ ਜੁਗ, ਸੀਸ ਬਿਲੋਚਨ ਕੋ ਤਬ ਲਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਸਦਨ ਕਰਿਓ ਛਿਰਕਾਵਣ ਸਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਧਿਕ ਵਧਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੌਂਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕੇ ਸਵਾਦਲ ਭੋਜਨ, ਥਾਰ ਪਰੋਸ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਦਮਈ ਜਿਹੜੇ ਪਕਵਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਛਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਥਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਰੇ ਆਗੇ ਨਿਜ ਲੈ ਰੁਮਾਲ ਕਰ, ਦੰਪਤ ਠਾਂਡੇ ਅਸਨ ਅਚਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛਕਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੋਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲੀ ਫੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਝੱਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਖੀ ਆਦਿਕ ਨਾ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਦਲ ਬਹੁ ਮਦਰ ਬਣਿਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਬਹੁ ਤੁਰਸ਼ ਸਲਾਵਣ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਕਵਾਨ ਹੈ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਰਾ ਚੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਕਵਾਨ ਹੈ ਬੜਾ ਖੱਟਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਪਕਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਸਨੀ ਲਾਇਕ ਕਰੋ। ਇਮ ਕਹਿ ਕਰ ਬਹੁ ਧਰ ਤਰ ਪਾਉ, ਸਨੇ ਸਨੇ ਅਚਵਾਏ ਆਹਾਰ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਾ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਅਪਰ ਅਸਨ ਸ਼ੈ, ਲੀਜੈ ਸਾਧ ਕਰਿਓ ਹਿਤ ਤਾਰ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਨ ਹੈ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਹੀ ਜਰਾ ਹਿਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚੱਖੋ। ਇਮ ਕਹਿ ਨਏ ਨਏ ਧਾਰੇ ਆਗੇ ਕਰੈ ਰਿਜਾਵਣ ਗੁਰੂ ਆਧਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪਦਾਰਥ ਅੱਗੇ ਧਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਪਾਏ ਸੁੰਦਰ ਜਲ ਸੀਤਲ, ਸੇਖ ਸੁਤਾਲੇ ਕਰ ਨਿਜ ਹਾਥ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ, ਰੱਜੇ,
फिर सुंदर ते पावन जल ठंडा लैके जिहड़ी सिख दी लड़की है वो अपने हत्थ दे विच फड़ के पानी नूं लैके आई है, जिहड़ी कि जोत शाह दी घर वाली। दियो पान करबे को तिस छिन लेकर पीवत पे जगन्नाथ। सतगुरां नूं पानी पीण दे वास्ते दिता गया, सतगुरां ने उस जल नूं छकिया। करियो चुरायार पान पखारे प्रेम परख लख शरदा साथ। इस तो बाद सतगुरां ने चुला कीता है, अपने हस्त कमलां नूं धोता है, उन्हां दे प्रेम दी शरदा दे नाल सतगुरां ने परख कीती। बर को देत भय श्री जग गुर जब दंपत पद धारियो माथ। कवि जी लिखते ने कि जदों दोवां जियां ने सतगुरां दे चरण कमलां दे उत्ते अपना मत्था लाया ते सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने फिर उन्हां नूं वरदान दिता। सतगुरु जी कहंदे ने तुमरे और गुर मत होए प्राप्त हम परलोक में बने सहाय। सतगुरु जी कहंदे ने कि तुहाडे हिरदे दे विच गुर मत दा प्रताप होवेगा ते परलोक दे विच असीं तुहाडे सहायक बनांगे। भगत ज्ञान अभ्यासो दंपत वाहे गुरु सिमरो लिव लाए। सतगुरां ने उपदेश दिता कि भगती दा ते ज्ञान दा अभ्यास करो तुसीं दोवें जी, इस तो इलावा वाहिगुरु नाम दा लिव ला के जाप करया करो। प्रभ पाने मैं हर को हित तर हो मैं त्यागो मिथ्या पाए। सतगुरां ने बचन कीता कि हमेशा प्रभु दे पाने नूं मन के उहदे विच हित नूं धारण करना है, खुशी नूं धारण करना है ते हौमे दा बिल्कुल त्याग कर देना है, क्योंकि हौमे मिथ्या है। अन होवत ही उपजी हिया मैं लखो स्वरूप जो सहज सुभाए। सतगुरु जी कहंदे ने कि जिहड़ी हौमे है ये मानो कि बगैर कारण तो ही मनुख दे हिरदे दे विच प्रवेश कर जाती है। इस करके हौमे दा त्याग करना है, अपने निज स्वरूप नूं जान के सहज सुभाव उस दे विच एकाग्रता नूं धारण करना है। हो तो पूत जो रह पविखत सत चेतन आनंद पर मान। सतगुरु जी कहंदे ने कि जिहड़ा निज स्वरूप है ਉਹ बीत चुके समय दे विच भी सी ते आउण वाले समय दे विच भी ਉਹ ਰਹੇਗਾ, क्योंकि सत चेतन आनंद प्रमाण ਉਹ सत है, ਉਹ चेतन है, ਉਹ आनंद है। इसे करके सच दा आनंद भी इस नूं आख्या जांदा है। सत चेतन ते आनंद इकट्ठा जिहड़ा शब्द है ਉਹ है सच दा आनंद। सो स्वरूप तुम अपनो जानो नहीं उपजै नहीं होवे हान। ऐसे स्वरूप नूं सतगुरु जी कहंदे ने कि तुसीं अपना स्वरूप जानो, क्योंकि ना ही ऐसा स्वरूप कदे पैदा हुंदा है ते ना ही ऐसे स्वरूप दी कदे मौत हुंदी है, खात्मा हुंदा है। सूखम ते अत सूखम है नित ऐह महद ते महद महान। सतगुरु जी कहंदे ने कि सूखम तो सूखम है, छोटे तो छोटा है, और महद तो महद है, भाव के वड्डे तो वड्डा। सुनत जोध कह जोर कर लखो अपने दास रखो लाज निज नाम की जसमत प्रकाश। सतगुरां दे बचनां नूं सुन के जोध शाह ने हथ जोड़ के बेनती कीती है, हे सच्चे पातशाह किरपा करके अपने सानू दास समझो, साडी लज्जिया पत नूं सच्चे पातशाह तुसीं आप ही रखो, किरपा करके साडे हिरदे दे विच श्रेष्ठ बुद्धि दा प्रकाश कर दिओ। होत प्रात त्यारी करो रुचे न तजबो साथ दर्शन ते आनंद होए ले हो संग मुझ नाथ। जोध शाह ने बेनती कीती है कि सच्चे पातशाह सवेर होण दे नाल मैं भी तुहाडे नाल ही जाण दी तैयारी करदा हां, क्योंकि तुहाडे दर्शनां दे विच आनंद है। मैं सच्चे पातशाह तुहाडे दर्शनां दे इस आनंद नूं गवाउणा नहीं चाहुंदा। किरपा करके सच्चे पातशाह आग्ञा दिओ कि मैं भी सवेरे तुहाडे नाल ही जावां।
पुन प्रसन्न हुए सतगुर कृपा, कृपा रसीले नैन, पिख दंपत के भाव को कहत सुमुख ते बैन। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरु जी दोवां दे उत्ते बड़े प्रसन्न होए ने। सतगुरां ने अपने नैणां दे विच रसीली किरपा नूं धारण कीता है, दोवां दे उत्ते मेहर दी नजर पाई ते सतगुरां ने उन्हां दे प्रेम नूं परख के सुख दे नाल उन्हां नूं मुख दे विचों फिर वचन कीता। कहंदे ने अब तुम कांगड़पुर बसो, हृदय धार गुर ध्यान, वाहे गुरु सिमरन करो, दोहे लोकन कल्याण। सतगुरां ने वचन कीता कि हुण तुसीं इस अपनी नगरी कांगड़पुर दे विच ही हित नूं धारण करके वासा करो, गुरु दे ध्यान नूं हिरदे दे विच धारण करके रखो, वाहिगुरु नाम दा जाप करो, जिस जाप नूं जपण दे नाल दोवां लोकां दे विच कल्याण मिलदा है। पुन हम पठै हकार जब, कै दिन कितक बिताए, मिलो आन आनंद सो होए डेरा जिस थाए। सतगुरु जी कहते ने कि दोबारा फिर हे जोतशाह, मैं कदे तेनू अपने कोल बुलावांगा, जदों एक जगह दे उत्ते टेके मैं बहुते सारे दिनां नूं बतीत करांगा। बहुर जोध की भारजा बोली, बिनय समेत रावर पी इस देश में आवो कबे नकेत। जदों सतगुरां ने आख्या कि मैं तुहानू बुलावांगा, जदों लम्मा समा किसी जगह दे उत्ते डेरा लावांगा, उस वेले हथ जोड़ के जोतशाह दी घरवाली ने अर्ज कीती है, कहंदी है कि सच्चे पातशाह रावर पी इस देश में आवो कबे नकेत, सानू बुलाउण दा ते तुसीं वचन कर दिता है, पर सच्चे पातशाह दोबारा फिर कदे तुहाडा भी इस साडी नगरी दे विच साडे घर दे विच आउणा होवेगा। पुन श्री हर गोविंद कहयो, रूप अपर को तार, तो संतत के सदन में बसो आन तिस बार। उस वेले सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने वचन कीता, कहंदे ने कि अपने इस स्वरूप दे विच ते कदे भी मैं दोबारा इत्थे नहीं आवांगा, तुहाडे घर दे विच प्रवेश नहीं करांगा, पर हां सतगुरु जी कहंदे ने कि मैं अपने दूसरे स्वरूप दे विच जरूर ही इस कांगड़पुर नगरी दे विच आवांगा और तुहाडे घर दे विच विश्राम भी जरूर करांगा। सतगुरु जी कहंदे ने कि जदों मैं उस रूप दे विच आवांगा, उस वेले तुहाडी जिहड़ी संतान है ना, वो साडी बहुत ही ज्यादा सेवा करेगी। ध्यान देण दी लोड़ है कि सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने ये जिहड़ा वचन कीता सी, ये जिहड़ा इकरार कीता सी, इस नूं सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने अपने 10वें जामे दे विच पूरा कीता। सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे रूप दे विच सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने इस वरदान नूं सार्थक कीता कि सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी एक बार कांगड़पुर दे विच इन्हां दे घर दे विच रहे सन। उस वेले शमीर ते लखमीर ये जोतशाह दे पोतरे सन, जिन्हां ने दोवां भरावां ने बड़ी सतगुरां दी सेवा निभाई सी। मेरा सिर्फ अर्ज करन तो भाव इह सी कि सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने आख्या कि जरूर आवांगा, पर इस रूप दे विच नहीं आवांगा, स्वरूप नूं बदल के किसी होर रूप दे विच आवांगा। ते सतगुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे रूप दे विच फिर एक बार इन्हां दे घर दे विच आए सन। बंस प्रवृत अधिक सुख, तुम आए मम काज, हलत पलत रखियक यहाँ भुगतो राज समाज। सतगुरु जी कहते ने कि तुहाडी वंश बहुत ज्यादा अधिक तो अधिक वधेगी, वड्डे सुखां नूं माणेगी, क्योंकि तुम आए मम काज। हे जोतशाह, तू मेरे कम आया है, इस करके तेरा हलत ते पलत दोवें ही मैं सवार दियांगा। भाव के भुगतो राज समाज, इस दुनिया दे विच जिन्ना चिर रवोगे राज समाज नूं भुगतदे रवोगे, ते जदों परलोक दे विच जावोगे उत्थे भी मैं तुहाडा सहायक बनांगा। इम बर दियो बेसाल को, दोह लोकन सुख केर, दंपत पाए प्रमोद को
ਸਿਰ ਤਰ ਪਦ ਪਰ ਫੇਰ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਵੀ। ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਸਤ ਗੋਰੀ ਉਠੇ, ਸਿਵਰ ਬਿਰਾਜੇ ਜਾਏ। ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖ ਜਾਮਨੀ, ਪ੍ਰਾਤ ਭਈ ਪੁਨ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ। ਸੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਸੌਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੋ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਕੋ ਪਾਏ। ਤਿਆਰ ਅਰੂੜਨ ਕੋ ਪਏ, ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖਦਾਏ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਅਰੂੜਨ ਕੋ ਪਏ, ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖਦਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਨੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਿਆਰ ਪਾਏ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਚੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਸਾਧੂ ਰੂਪਾ ਦੌਣ ਮਿਲ, ਬੰਦਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਲ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਹਮਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿਸ ਬਿਦ ਕੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਬ ਦਿਓ ਸੁਨਾਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ? हे ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਔਰ ਅਦਕ ਲਾਲਸਾ, ਜਥਾ ਕਮਲ ਬਾਂਛਤ ਦਿਨ ਰਾਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ। ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ ਦੀਨ ਵਡਿਆਈ, ਜੋਗਲੋ ਕਣ ਕੇ ਬਨੇ ਸਹਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਵਰ ਕੇ ਮਾਨੰਦ ਕਿਰਪਾਲ, ਨਾ ਰਾਜਕਨ ਤੇ ਸਮ ਮੇਰ ਬਣਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਧੂੜੀ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਰ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਓ ਗੁਰੂ ਤੁਮ ਕਰੋ ਦੇਗ ਕੋ, ਸਭ ਕੋ ਦੇ ਹੋਇਆ ਸਨ ਬਰਤਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਰਿਆਰ ਸਰਾਪ ਸਫਲ ਹੋਏ ਤੁਮਰੇ, ਤ੍ਰਿਖੀ ਤੇਗ ਸਮ ਕਾਟਤ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਪਕਿਆਈ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਰਦਾਨ ਤੇ ਸਰਾਪ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੀ ਤੇਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਸੀਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਿਮਰੋ ਸਤਿਗੁਰ, ਅਪਰ ਰੂਪ ਧਰ ਮੈਂ ਪੁਨ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੋ ਸੰਤਤ ਸਭ ਮਿਲੈ ਸੇਵ ਕਰ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਗੁਰ ਤੁਮੈ ਸਹਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਸਾਧੂ ਤੇ ਰੂਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਚੰਦ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਧਰਮ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਰੂਪ ਚੰਦ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ ਪਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋਧ ਰਾਏ ਲੈ ਸੰਗ ਬ੍ਰਿੰਦ ਨਰ ਚਰਨਨ ਟੇਕਿਓ ਆਏ, ਭਏ ਅਰੂੜਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਆਮੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਾਥ ਸਿਧਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ। ਦੁੰਦਬ ਬਜੇ ਨਕੀਬ ਪੁਕਾਰਤ ਸੈਨਾ ਚਲੀ ਮਨੋ ਦਰਿਆਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਨਕੀਬਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਸ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਮਨੋ ਦਰਿਆਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਕ ਕੋਸ ਪਰ ਥਿਰ ਹੋਏ ਬੋਲੇ, ਹਟੋ ਅਬੈ ਸਾਦਰ ਹਿਤ ਆਏ। ਇੱਕ ਕੋਹ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਟੋ ਅਬੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਹਟ ਜਾਓ ਪਿਛਾਂ, ਸਾਦਰ ਹਿਤ ਆਏ। ਆਦਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਉਤਰ ਤੁਰੰਗ ਤੇ ਜੋਧ ਰਾਏ ਤਬ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਕਰੇ ਪਾਏ। ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ। ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਯਾਦ ਮੁਝ ਰਾਖੋ, ਲੇਹੋ ਮਿਲਾਏ ਆਪ ਸਹਿਸਾਏ। ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਵਿਛਰਨ ਕੋ ਮਨ ਕਬ ਕਰਤਾ, ਤਉ ਰਾਵਰੀ ਅਮਿਟ ਰਜ਼ਾਏ। ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਮਿਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਮਰੋ ਸੰਗ ਸਰਬ ਤੇ ਉੱਤਮ, ਆਵ ਚਲ ਆਨੰਦ ਜਿਨੋ ਤੇ ਪਾਏ। ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਚਲ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਚਲਾਏਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਮਿਲਿਓ ਤੈ ਨਿਤ ਹੀ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਹਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੋ ਸੰਤਤ ਕੋ ਹਮਰੀ ਸੰਤਤ, ਪਿਖ ਸੇਵਾ ਕੋ ਆਨੰਦ ਉਪਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਸਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਕਰੇਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਸਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ, ਭਾਵ ਕੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ ਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲਖਮੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ।
गुर कर सो बड़ मेल पायो शुभ, या ते रहो सदा सुख पाए। सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी कहते ने कि गुरु घर दे नाल तुहाडा मेल बन चुका है और ये मेल लंबे समय तक बरकरार रहेगा। बेगन ब्रेंद जे बेवद बिदन के, पाए विनाशन बन न काए। कहते ने कि वड्डे तो वड्डे जिन्ने भी विघन ने अनेकां प्रकार दे, वो सारे दे सारे तुहाडे दूर होणगे। कोई भी विघन तुहाडा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। इम कह करियो हटावन कर को, गयो चरण पंकज लपटाए। कवि जी लिखते ने किस तरह हटा के जोछा नूं घर दे वल वापस मोड़िया, चरणा कमलों ते नमस्कार करके वो वापस परते। गमनत मुरमुर पाछे हेरत जिसके हृदय प्रीत अधकाए। नाले पिछां नूं मुड़िया जांदा है, नाले बार बार पिछां नूं सतगुरां दे वल देखदा है, क्योंकि मन दे विच प्रीत बड़ी वड्डी। साधु रूप चांद कर बंदन, हटे गुरु की आयस पाए। इस तो बाद साधु नूं ते रूप चंद नूं सतगुरां ने पिछां मुड़न दा हुक्म दिता है। सतगुरां दी आग्या नूं पा के वो भी पिछां परते। बिचरन लोचन ते जल टर के ओ, नीठ नीठ पाछे पर पाए। जदों वापस पिछां साधु ते रूपचंद परत रहे ने, दोवां दी अखां दे विचों हंझुआं दा पानी थल्ले डिग रिहा है। मसां मसां ही अपने पैरां नूं पिछां पुटदे ने। अपर लोक भी दे कर धीरज करे हटावन तब सुखदाए। सुखां दे मूल सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने होर भी जिहड़े लोक विदा करन दे वास्ते आए हुए सन, उन्हां नूं पिछां जाण दा हुक्म दिता। गमने पंथ बजत बड़ दुंदब, चमू चलत नब धूल उडंत। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि इस तरीके दे नाल सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने सारियां नूं पिछां मोड़िया है। सतगुरु जी रस्ते दे उत्ते चलदे जा रहे ने, नगारा सतगुरां दे नाल खड़कदा है ते बहुत सारी जिहड़ी सतगुरां दी फौज है वो नाल जा रही है। बहुती सारी जिहड़ी धूड़ मिट्टी है वो सतगुरां दे योधियां दे घोड़ियां दे पौड़ां दे नाल उतान उड़दी है। इस तरीके दे नाल सतगुरु हरगोबिंद सच्चे पातशाह जी ने कांगड़पुर तो कूच किया। इस नूं कवि करतार सिंह जी कलास वालिए इस तरीके दे नाल बयान करदे ने। पावे जोध सलेम शाहोर प्रेमी, कूच सुन के अत दुखे यार होए। चाहुंदे उधरे रखना गुरु जी नूं, पर रहे ना गुरु तैयार होए। तो से वज पै सब समान लदे, झट त्यार पैदल असवार होए। उस दिन 17वीं फगणों सी, राय जोध ते खुशी अपार होए। तेरी कुल अंदर वधु बहुत सिखी, धन दुध ते पुत बिस्यार होए। बीबी जोध दे घरों जो अति प्रेमण, दिता वर बहु तेरा परिवार होए। मिल गिल के सिखां नूं दे धीरज, निकल कांगड़ों गुरु जी बाहर होए। मेघ नदी दी चाल करतार सिंगा, चल पै ज्यों जगत उदार होए। कवि करतार सिंह जी कलास वाली लिखते ने इस तरीके दे नाल सतगुरु सच्चे पातशाह जी कांगड़पुर तो चल पे ने। जिस तरह के जगत दे जियां दा उधार होवे इस तरीके दे नाल वापरिया। सो साध संगत जी समय दी समाप्ति है। कल नूं ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी जिस तरीके दे नाल अगली कथा नूं अगे बयान करनगे, मैं उसे तरह साध संगत दे सन्मुख अर्ज करांगा। अगे जो सतगुरु सच्चे पातशाह जी दी रजा होवेगी उसे तरह वरतेगी। अज इन्नियां ही अर्जां करदा होया मैं इत्थे ही कथा नूं विश्राम दे के सारी साध संगत तो खिमा दा जाचका। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास,
हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुण तास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है पी होवन हार। हे संता के सदा संग ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय। जाहि कुल ते प्रगट होय ताहि कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंड को मेरी है प्रणाम।